Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to explain a beautiful and meaningful poem called The Pilgrim. Okay, we will go by line and explain in both English and Marathi. So let's begin. A pilgrim going a lone highway came at evening, cold and grey, to a chance if vast and wide. Means an old man who is pilgrim is walking alone on a high road. It's evening time and the weather is cold and grey. He comes to a big deep and wide. Chance means here a large gap or valley. See here given a large gap or valley. म्हणजेच एक वयोवृद्ध प्रवासी म्हणजेच पिलग्रिम म्हणजे एक ओल्ड मॅन एकटा एका उंच रस्त्यावर चालत होता आणि संध्याकाळ होत होती. वातावरण मोस्टली संध्याकाळचं वातावरण कसं असतं, छान हवा सुटलेली असते, गार असतं, थोडं धुसर होतं आणि एका मोठ्या खूप मोठ्या खोल आणि लांब अशा दरीपाशी तो होता. ओल्ड पर्सन. ओके. द ओल्ड मॅन क्रॉस इन ट्वीटलाइट डीम. द चान्स held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. Span the tide means go across the tide. Manjes, even though it's getting dark, the old man is not afraid. He crosses the deep channel safely, but he paused and reached other side to build a bridge. म्हणजेच काय की अंधार पडत होता, म्हणजे संध्याकाळ झालेली, त्यामुळे अंधार पडायला सुरुवात झाली होती. तरीही तो ओल्ड मॅन म्हणजे त्या पर्सनला कशाची भीती वाटत होती. ती खोल दरी, खूप खोल मोठी दरी होती आणि ती सहज पार करण्यासारखी होती. मग काय होतं पुढे, ती दरी पार केल्यावर तो काय होतो, तो दॅट ओल्ड मॅन तिथेच थांबतो आणि त्या दरीवर एक पूल बांधायला सुरू करतो, जेणेकरून इतर लोक सहजपणे त्याला पार करू शकतील, म्हणजे त्याला ते क्रॉस करू शकतील. देन व्हॉट हॅपन नेक्स्ट. द ओल्ड मॅन said a fellow pilgrim near, why waste your time in building here? Your journey ends with close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the channels deep and wide. Why build a here at even tide? Then what happened there? Another pilgrim comes and asks that old man, why are you wasting your time building a bridge? You have already crossed it. Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. Means he says your day is almost over. You will not return this way again. You have crossed the difficult part already. Why are you building a bridge now at the end of the day? Then एक दुसरा प्रवासी म्हणजे अजून एक ओल्ड मॅन तिथे येतो आणि जो ब्रिज बांधत असतो फर्स्ट वाला ओल्ड मॅन त्याला काय म्हणतो की तुम्ही ही दरी पार केली आहे, मग तुमचा वेळ कशाला वाया घालवता इथे पूल बांधून. मग तो म्हणतो आयुष्य आता संपत आहे, मग कशासाठी हे करताय. तर तो म्हणतो पुन्हा या रस्त्यावरून तू जाणार पण नाहीये, तुम्ही आधीच ही खोल दरी पार केलेली आहे, मग संध्याकाळच्या वेळेस आता पूल कशाला बांधत आहात इथे, असे तो त्याला क्वेश्चन करायला सुरुवात करतो. Let us find the rest of the poem now. What is the next given? The pilgrim raised his old grey head. My friend, in the path I have come, he said, there is a flow wait after me today. A fair-haired youth who must pass this way. Then old man lift his head and speak kindly. He says that a friend is coming behind him on the same path. He says a young man with fair hair will come after him and he too must cross this path. Means तो ओल्ड मॅन त्याचे डोकं वर करून प्रेमाने बोलतो की माझ्या मागे जे काही माझे मित्र किंवा एखादा मित्र म्हणजेच प्रवासी या रस्त्याने येणार आहे आणि तो कदाचित तरुण सोनेरी केसांचा युवकही असू शकतो, याच मार्गाने येणारा, त्याला ही दरी पार करावी लागेल. The charms which held no fears for me, the fair hair youth may pitiful be. He too must cross in the twilight dim. My friend, I am building the bridge for him. म्हणजेच the charms was not dangerous for me, but it could be pitiful means danger for the young boy.
The young boy will also come during evening time when it's hard to see clearly. So the old man says, I am building this bridge for him. म्हणजे ही दरी माझ्यासाठी धोकादायक किंवा भयानक नव्हती, पण जे माझ्या मागून प्रवासी येणार आहेत त्यांच्यासाठी हे डेंजर असू शकतं. म्हणून तो दॅट ओल्ड मॅन म्हणजे तो ओल्ड मॅन काय करत होता, तिथे पूल बांधत होतो. म्हणजेच काय या पोएम मध्ये काय दिलं आहे की एक ओल्ड मॅन, क्विक रिकॅप पाहूया आपण. एक ओल्ड मॅन जो एका खूप खराब रस्ता आपण म्हणूया किंवा दरी त्या याच्यावरून पूलवरून ब्रिजवरून जात होता आणि त्या ओल्ड मॅनच्या लक्षात येतं की ही खूप डेंजरस दरी आहे. जरी ही मला क्रॉस करता आली आहे पण ती दुसऱ्या कोणाला तरी ती क्रॉस करता येऊ शकत नाही किंवा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. म्हणून तो काय करतो की खूप अंधार झालेला असतो, रात्र होणार असते तरीही तिथे एक ब्रिज बांधायला सुरुवात करतो. त्याच वेळी एक अजून ओल्ड मॅन तिथे म्हणजे अजून एक दुसरा पर्सन येतो आणि तो बोलतो की जर तू ह्या रस्त्याने परत येणारच नाहीयेस तर मग कशासाठी तू हे रोड तयार करत आहेस किंवा हा ब्रिज तयार करत आहे. तर त्यावेळी तो म्हणतो की नाही, जरी मी इथे परत येणार नसेल पण माझ्यानंतर कोणीतरी येणारच आहे ना या रोडवर, तर त्यांच्यासाठी त्यांना सोपं जाण्यासाठी इथून चालण्यासाठी मी हा रस्ता बनवत आहे. तर मोरल ऑफ द स्टोरी किंवा मेसेज काय आहे या पोएम मधून दिलेला की पुढे येणाऱ्या पिढीसाठी आपण काही ना काही केलं पाहिजे. म्हणजे त्याग, दया, इतरांना मदत करण्याचं महत्त्व इथे सांगितलेलं आहे. सेल्फलेसनेस, काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स. म्हणजे ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आपल्याला जरी त्याचा फायदा होणार नसेल तरी आपण दुसऱ्यांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे आणि जरी आता या पुढच्या पिढीसाठीही आपण काहीतरी चांगल्या गोष्टी करून ठेवल्या गेल्या पाहिजेत. आय होप you like this full explanation of the Pilgrim. If you learn something today, please like, share and subscribe for more stories and poems. Thank you.